गुरुभ्यो नमः। भवद्रीत्या प्रत्ययार्थत्वात् प्राधान्यापत्तिश्च इति द्रष्टव्यम् इति तावत् पाठितम्। साधकान्तरमाह कस्य साधकम्? धात्वर्थः एव व्यापारः इति एतादृश अर्थ साधकम् अन्यत् साधकम् तदाह साधकान्तरमाह किं कार्यं पचनीयं चेत्यादि दृष्टं हि कृत्स्वपि किंच क्रियावाचकतां विना धातुत्वमेव न। कार्यम् इत्यत्र ऋहलोः ण्यत् इति कर्मणि ण्यत् प्रत्ययः। किं कार्यं तत्र किं कार्यम् इति पृच्छति। पचनीयम् इति सः वदति। என்னடா பண்ணணும், என்ன பண்ணப்பட வேண்டியது, என்ன பண்ணணும்னு சொல்றான். அதுக்கு எப்படி விவரணம்னா எது செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்றது. சுருக்கி நாம என்ன பண்ணணும்னு சொல்றோம். கிம் காரியம் இत्युक्ते கிம் கர்த்தவ்யம் பச்சनीयम् इति उत्तरम्. तत्र कृ धातोः कः प्रत्ययः? ण्यत् प्रत्ययः। कृ इति ऋकारान्तः, ऋ हलोः ण्यत् इति सूत्रेण तत्र ण्यत् प्रत्ययः इति। ण्यत् कस्मिन् अर्थे भवति? कर्मणि भवति। कर्मणि भवति. इदां पुडिचां पारंग पचनीयम् इत्यादौ च अनीयर्। पचनीयम् इत्यत्र पच धातोः उपरि अनीयर् प्रत्ययः। आदिना ज्योतिष्टोमयाजी इत्यादौ करणे उपपदे कर्तरि निनिः तत्र पश्यात्। ज्योतिष्टोमयाजी इत्यत्र यज् धातोः उपरि कः? निनि प्रत्ययः। निनि प्रत्यये इन् इति अवशिष्यते, परन्तु अयं नित् विद्यते। यज् इत्येते उपधायाम् अकारः विद्यते, अत उपधायाः इति वृद्धिः यज् याजि इति भवति। इन् याजिन्, ज्योतिष्टोम याजिन्। तस्य कार्यम् इत्यत्र ण्यत् प्रत्ययः कर्मणि भवति। पचनीयम् इत्यत्र अनीयर् प्रत्ययः पचनीयम् इत्युक्ते कर्मणि भवति। ज्योतिष्टोम याजी इत्यत्र निनि प्रत्ययः कर्तरि भवति। तद्वदति आदिना ज्योतिष्टोमयाजी इत्यादौ करणे उपपदे। तत्र ज्योतिष्टोमः किं भवति? करणं भवति। करणे उपपदे धातोः निनि प्रत्ययः, कर्तरि निनि प्रत्ययः। तस्य इतः पूर्वं या युक्तिः प्रदर्शिता तदनुसारेण यदि पश्यामः, कर्मत्वं कर्तृत्वं वा क्रियां विना कस्यचित् सम्भवति वा? तर्हि कार्यम् इत्यत्र कर्मणि ण्यत् प्रत्ययः यावत्पर्यन्तं कृधातोः व्यापारवाचकत्वं नास्ति, अर्थात् यावत्पर्यन्तं कृधातोः व्यापाररूपः अर्थः न बुध्यते, व्यापाररूपः अर्थः न उपस्थापितः भवति, तावत्पर्यन्तं व्यापारे अन्वयस्य अभावात्, व्यापारः एव नास्ति इति चेत् व्यापारे अन्वयः अस्य पदार्थस्य अस्ति इति नैव वक्तुं शक्यते। एवञ्च तस्य पदार्थस्य कारकत्वं न स्यात्। यदि कारकत्वं न स्यात् तर्हि कर्मत्वं न स्यात्। कर्मत्वं कर्तृत्वम् एतत् सर्वं क्रियां विना न सम्भवति इति कारणात् कृधातोः उपरि कर्मणि प्रत्ययः ण्यत् प्रत्ययः, यज् इत्यत्र कर्तरि निनि प्रत्ययः इत्येतत् सर्वम् असङ्गतं स्यात्। पृच्छितम्। एते क्रियायोगम् अन्तरेण असन्तः। क्रिया नास्ति, परन्तु अहं कर्मकारकम् என்னடா கிரியை தெரியாது, ஆனால் நான் கர்மகாரகம் சொல்லுவானா ஒருத்தன்? அதான்டா கர்த்தர்காரகம்னு சொல்லுவானா ஒருத்தன்? என்ன கிரியை, என்ன பண்ண போற சொல்லு, நான் தான் லீடர். நான் எந்த விஷயத்துலடா? விஷயம்லாம் கிடையாது, நான் தான் லீடர். நீ தான் முடியுமாடா லோகத்துல? முடியாது. அதுதான் விஷயம். क्रियायोगम् अन्तरेण असन्तः तद्वाच्यतां बोधयन्ति। विना क्रियां कारकत्व असम्भवेन तद्वाचक प्रत्ययस्यापि असम्भवात्। அர்த்தம் இல்லைன்னு சொன்னா சப்தம் வருமா? லோகத்தில் அதான் சின்ன விஷயம். முடிச்சுட்டு இருக்கல நீ, அர்த்தம் இல்லைன்னா சப்தம் வராது. குழந்தை பிறக்கலன்னா நாமகரணம் நடக்குமாடா? நடக்காது. போயிடுது, இருந்தாலும் பரவாயில்ல 11 நாமகரணம் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்காருன்னா குழந்தை போயிடுத்து, அது குழந்தை பிறக்கவே இல்லை. இல்லை இல்லை இப்பயே பண்ணிடலாமே, என்ன ஊரில் இருக்கேன் அதனால் நாமகரணம் நாளைக்கு பண்ணிடலாமே அப்படின்னா அது பர்யந்தம். அது மாதிரி
यावत् पर्यन्तं कस्यचित् पदार्थस्य कर्मत्वं कर्तृत्वं वा न संभवति किं कारणं क्रियायोग अभावात् कारकत्व अभावात् அப்ப அத சொல்றதுக்கு அணியர் பிரத்யம் வரும்னு சொல்றதே அபத்தம்டான்ற புரிஞ்சுதா ஏதேச்ச क्रियायोगमन्तरेण असन्तः तद्वाच्यतां बोधयन्ति विना क्रियां कारकत्व असंभवेन तद्वाचक प्रत्ययस्यापि असंभवात् एवं च இங்க அணியர் இத்தியாதி பிரத்யங்களா கர்த்தரி வரதுன்னு சொல்றது தப்பு சம்பவிக்காது நச்ச கம்யமான கிரியாமாதாய காரகயோகः இது பாட்ட ரீதிஹி யுக்தா உடனே அவன் சொன்னான் நாங்க கம்யமானா கிரியா இத்துக்தே லக்ஷணையா கிரியா பிரதீதிஹி ஆக்ஷேபாத்து கிரியா ஆரம்பத்தில் சொன்னார் இல்லையா ஆகாங்ஷயா ஆக்ஷேபாத்து லக்ஷணையான்னா பல பிரகாரம் சொன்னான் அப்ப ஏவம் ச கிருதாத்தோஹோ இப்போ கிருன்னு சொன்ன உடனே பல பிரதீதி உடனே பலம்னா வியாபாரம் இல்லாம பலம் வருமா ஆனா வியாபாரத்துக்கு வாச்சகம் இல்ல வியாபாரத்துக்கு வாச்சகம் இல்ல சப்தம் இல்லங்க வியாபாரத்துக்கு லட்சணையா பிரதீதி ஆக்ஷேபாதிகள்னால பிரதீதி அந்த பிரதீதமான வியாபாரத்துல இவர் என்னவா அன்வைக்கிறார் இவர் அன்வைக்க காரகத்துவம் சித்திக்கிறது கர்த்தೃತ್ವம் அன்வைக்கிறார் தாதச கர்த்தೃತ್வத்தை சொல்றதுக்கு அணியர் பிரத்தியம் ஜோதிஷ்டோமேன ஜோதிஷ்டோமயா ஜி ரைட் அப்படின்னா யாரு பாட்டாள் அது தப்பு அந்த ரீதி சரியில்லை गम्यमान क्रियामादाय कारक योगः इति भाट्ट रीतिः न युक्ता आख्यातेऽपि तथात्वापत्तौ तत्रापि भावनायाः वाच्यत्व असिद्ध्यापत्तेः அப்போ ஒண்ணு பண்ணலாமே யஜேதன்ற இடத்துல தா பிரத்யத்துக்கு ஆख्यातத்தினுடைய அர்த்தம் பாவனான்றியா அது மட்டும் ஏன் சொல்லுவானே அங்கேயும் பாவனாயாக கதம் பிரதீதிஹி பவது ஆக்ஷேபாத் பிரதீதிஹி பவது நீ ஆख्या திங்கந்தத்துல மட்டும் ஆख्या அதாவது வியாபாரத்தை சொல்றதுக்கு சப்தம் இருக்கு என்ன சப்தம் இருக்கு திங் பிரத்யம் இருக்குன்னு ஒத்துக்கிற பாக்கி இடங்கள்லாம் ஆக்ஷேபாதிகள்லாம் பிரதீதி வருதுன்னு சொன்னா இல்லையா அப்ப அப்படிமா நான் ஒரே மாதிரி எல்லா இடத்துலயும் வியாபார பிரதீதி சர்வத்திர கடம் பவதி ஆக்ஷேபாதினா பிரதீதி சொல்லிட்டு போயேன் அங்க மட்டும் ஏன் பண்ணார் அது கேட்கிறார் ஆख्यातेऽपि तथात्वापत्तौ तथात्वापत्तौ इत्युक्ते आक्षेप लभ्यत्वापत्तौ तत्रापि भावनायाः वाच्यत्व असिद्ध्यापत्तेः असिद्ध्यापत्तिः स्यात् अथ लिंग संख्यान्वयानुरोधात् कर्तुः वाच्यत्वम् आवश्यकम् इति तेन आक्षेपात् भावना प्रत्ययः स्यात् इति मतम् तर्हि संख्यान्वयोपपत्तये आख्यातेऽपि कर्ता वाच्यः स्यात् पक्वमान् उन्ने अर्थे घटा ननु कार्यम इति अयं शब्दः नपुंसकलिंगे प्रयुज्यते एवञ्च नपुंसकलिंगं तत्र लिंगं किं तत्र नपुंसकरूपं कार्यम् इति एकवचनम् एकत्वं तत्र संख्या तस्य அவன் கொஞ்சம் சமாளிச்சு இல்ல ஏன் தெரியுமா நான் காரியம்ன்ற இடத்துல ஞத்து பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தம் இல்லையா காரியம் ஞத்து பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தம் கர்ம அப்படின்னு ஏன் தெரியுமா ஒத்துண்டேன் சோமயாஜின்ற இடத்துல ஜோதிஷ்டோமயாஜின்ற இடத்துல நினி பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தம் கர்த்தான்னு ஏன் தரமா ஒத்துண்டா இந்த இடங்கள்லாம் உனக்கு ஏகத்துவம்னு ஒரு சங்கியா நபும்சகத்துவம் பும்ஸ்துவம் அப்படின்னு லிங்கம் இந்த லிங்கம்லாம் அன்வயிக்கிறதுக்கு யோக்கியமா ஒருத்தர் தேவை ஒரு பதார்த்தம் தேவை அப்ப இந்த லிங்கம் சங்கியாலாம் அன்வயிக்கிறதுக்கு யோக்கியமான பதார்த்தமா யார் இருப்பார்னா காரகம் தான் இருக்கும் ஒன்று கர்த்தகாரகம் இருக்கணும் இல்லை கர்மகாரகம் இருக்கணும் அதனாலதான் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த ஞத்து பிரத்தியம் அணியர் பிரத்தியத்தினுடைய அர்த்தமாக வியாபாராதிகள்லாம் நான் ஒத்துக்காம கர்த்தா கர்மான்னு ஒத்துண்டேன் இப்ப பாரு காரியம் இத்தியத்ர நபும்சகலிங்க அன்வய யோக்கியம் கிம் வித்யதே கர்மகாரகம் வித்யதே ஏகத்வ சங்கியான்வய யோக்கியம் வித்யதே கர்மகாரகம் அணியர் இத்தியத்ர ததா வித்யதே கர்த்தகாரகம் இதனால் தான்ப்பா நான் ஒத்துண்டேன் அவன் பதில் சொன்னான் அப்போ ஒன்று திருப்பி சொன்னா தர்ஹி பச்சதி இது ஆख्याते தி இத்யதः संख्या प्रतीतिः भवति किल संख्यायाः कुत्र अन्वयः उक्तः कर्तरि एव अन्वयः त्वया किम् उक्तं कर्तुः आक्षेपात् प्रतीतिः इति उक्तम् अहं वदामि अत्रापि संख्या अन्वय योग्यः कः विद्यते कर्ता एव विद्यते आश्रयः एव विद्यते इति कारणात् आख्यातस्य कर्ता अर्थः अस्तु भावना अर्थः मास्तु पुरिञ्जिदा
पचति इत्यत्र संख्या बोधः भवति किल तर्हि संख्यान्वययोग्यस्य कस्यचिदर्थस्य प्रतीतिः स्यात् तादृशः कः विद्यते कर्ता विद्यते तर्हि आख्यातस्य अर्थः कर्ता इत्येव अङ्गीक्रियताम् किमर्थं भावना तत्र भावना तावत् धात्वर्थः अङ्गीकरोति अथवा भावनायाः प्रतीतिः आक्षेपात् भवतु प्रिया அது இங்க கேள்வி மட்டும்னா எப்படி திருப்பி எப்படி வச்சுக்கதா ஒம்பாடு நீ எப்படி வேணா வச்சுக்க பண்ணுவோம் तर्हि संख्यान्वयोपपत्तये संख्या अन्वय उपपत्तये आख्यातेपि कर्ता वाच्यः स्यात् ओके वा तदनन्तरं पक्ववान् इत्यादौ कालकारक अन्वयानुरोधात् भावनायाः अपि वाच्यत्वस्य आवश्यकत्वाच्च इति भावः இன்னொன்னு சொன்னா அவனுக்கு அதாவது நமக்கும் அவளுக்கும் பேசிக்கா என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா நாம ஒன்னு சௌகரியமா தாத்துனுடைய அர்த்தம் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியே வச்சுட்டோம் அது கிருதந்த ஸ்தலமா இருக்கட்டும் அது நமக்கு ஒரு சௌகரியம் அவங்களுக்கு மாறி மாறி அப்படி போகவே தான் அங்க சிரமம் வருதுங்க உடனே திருப்பி திங்கந்த ஸ்தலத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டார் பக்வவான்னு சொல்லி கிருதந்த ஸ்தலத்துல இன்னொரு கேள்வி கேட்கிறார் பக்வவான் இத்தியத்ர பாகம் கிருத்தவான் இது பிரதீதிः भवति किल तर्हि पाकरूपं फलम् எத்தனை அர்த்தத்துக்கு பிரதீதி வருது பார் कर्तुः प्रतीतिः एकत्वस्य प्रतीतिः पुंस्त्वस्य प्रतीतिः भवति तदनन्तरं किं भवति व्यापारस्य प्रतीतिः भवति भूतकालस्य प्रतीतिः भवति पक्ववान् इति तर्हि काल अन्वय योग्यः कः एतेषां मध्ये इत्युक्ते व्यापारः एव अस्माभिः किम् अङ्गीकृतं किम् इष्टं तव वा भवतु मम वा भवतु किम् इष्टम् इत्युक्ते किम् इष्टं तत्र तव तु प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः इति एतादृशः अर्थः इष्टः तव वा भवतु मम वा भवतु அப்படிதான் அர்த்தம் पक्वान् आगच्छति इत्युक्ते पाककर्ता आगच्छति परन्तु अनिच्छतापि एतद् अंगीकार्यं किमिति चेत् तत्र व्यापार प्रतीतिः भवति அந்த வியாபார பிரதீதி எப்படி வர்றதுன்றதுலாம் உனக்கு எனக்கு சண்டை நான் எனக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை பச்சதாத்துவனுடைய தாத்துவே அந்த வியாபாரத்தை சொல்லிடுத்துன்னு சொல்லிடுவேன் அந்த தப்புறத்தை என்ன பண்றதுன்னா பூதார்த்தத்துல நிஷ்டா பிரத்யத்தை விதிச்சதுனால என்ன ஆயிடுது அந்த பிரத்யத்துடைய அர்த்தமாகிய பூதகாலம் எங்க அன்வயிக்கிறது தாத்வர்த்தம் வியாபாரத்தை அன்வயிக்கிறது நான் சொல்லிடுவேன் தவத்து பிரத்தியம் இருக்கா இல்லையாடா இது நிஷ்டான் பேரா இல்லையா பூதார்த்தத்துல நிஷ்டா விதிச்சிருக்கார் அப்ப அந்த தவத்து பிரத்தியத்துக்கு கர்த்தான அர்த்தம் அதே மாதிரி என்னது பூதகாலம்னு அர்த்தம் இருக்கு இல்லையா அது எங்க அன்வயிக்கிறது அதுல ஒண்ணு பூதகாலம் வியாபாரத்துல அன்வயிச்சதுன்னு நான் சொல்லிடுவேன் ஒன் பிரகாரம் நீ இப்ப என்ன சொன்ன இப்ப பிரகிருதி எங்க மாட்டின்டான் காரியம்ன்ற இடத்துல ஏந்திரமான் எத்து பிரத்தியத்தினுடைய ஆனா ஜோதிஷ்டோம யாஜிகின்ற இடத்துல நினி பிரத்தியத்தினுடைய அர்த்தம் கர்த்தான்னு ஏந்திரமா துண்டம் சங்கியா லிங்காதி அன்வய யோக்கியமான ஒரு பதார்த்தம் தேவைப்படுறது அதுக்கான யோக்கியதா யாருக்கு இருக்குன்னா காரகத்துக்கு தான் இருக்கு அதனாலதான் அணியனுடைய அர்த்தமாக காரக விசேஷத்தை கர்த்தாவை ஒத்துண்டனே தவிர வியாபாரத்தை ஒத்துக்கலன்னு அவன் சொன்னான் இல்லையா அப்படின்னா பக்குவமான்றதுல நீ மாட்டண்டான்றார் பக்குவமான்றதுல காலப்பிரதீதி இருக்கா பூதகாலம் அப்ப பூதகாலம் அன்வயிக்கிறது யோக்கியதா யார் இருப்பாரு வியாபாரம் தான் இருப்பார் அப்படின்னா தவது பிரத்யத்தினுடைய அர்த்தம் வியாபாரம் நீ ஒத்துக்கணுமே புரியுதா ஆனால் அந்த யுக்தி தப்புன்றார் பக்வவான் இத்தியாதோ கால காரகான்வய அனுரோதாத் கால காரகான்வய அனுரோதாத் அது ஒண்ணு காரகான்வய அனுரோதா அப்படின்றத நாம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் என்ன சொன்னோம் அணியர் பிரத்தியத்தினுடைய அர்த்தம் கர்த்தான்னு சொன்னா கர்த்திருவம் எப்ப சித்திக்கும் அப்படின்னா வியாபாரான்வயம் இருந்தாதான் சித்திக்கும் ஏவஞ்ச வியாபாரத்தை ஆட்சியத்துவம் ஒத்துக்கணும் அப்படின்ற அளவுக்கு நான் பேசணும் அதுக்கு அவன் அடுத்து லட்சணாதிகளான்னு போயிட்டான் அவன் ஆக்ஷேபாதிகள்னால பிரதீத்தின்னு சொல்லிட்டான் அவன் இப்ப என்ன சொல்றாரு காலம்னு அடிஷனலா என்ன சேர்த்திருக்கார் காலத்தையும் சேர்த்திருக்கார் இப்ப காலப்பிரதீதி இருக்கிறதுனால காலம் காரகம் ரெண்டும் அன்வயிக்கிறதுக்கு யோக்கியமாக யார் இருப்பார் அப்படின்னா வியாபாரம் தான் இருக்கணும்ன்றதுக்காக வியாபாரத்தை அர்த்தமா ஒத்துக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துருது பக்வவான் இத்தியாது அது எதனுடைய அர்த்தம்னு சொல்லு தாத்வர்த்தமா ஒத்துக்கிறது தான் சௌகரியம் புரிஞ்சுதா அப்படியே இல்லாட்டாலும் கடைசி பட்சம் நீ என்ன பண்ணும் அணியர்னுடைய அர்த்தம் தான் வியாபாரம்னு ஒத்துக்கணும்
நீ ஒத்துண்டா திருப்பி நான் ஒன்று அதுக்கு மேலே கேள்வி கேட்க போறேன், வேற விஷயம். ஆகத்தியா அதை நீ ஆக்ஷேபாதிகள்னால பிரதீத்தின்னு சொல்றது தப்பு. அது அபிதயா அந்த அர்த்தத்தை உபஸ்தாபனம் பண்றதுக்கான ஒரு சப்தம் தேவை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணு. பக்வான் இத்தியாதோ கால காரகான்வயானுரோதாத் பாவனாயாக அப்படி வாச்சியத்வஸ்ய ஆவசியகத்வாச்ச இது பாவஹ. அப்பினா ஹேத்வந்தர சமுச்சயஹான்னர். கிம் காரியம் பச்சனீயம் சன்னர். கிம் காரியம் பச்சனீயம் ச இத்தியாதி. அதனால என்ன பண்ணாரு, திருப்பி ஆதி சப்தத்தினால ஜோதிஷ்டோமய அதிசத்தின்றார். சரியா? அப்புறம் கிருத்சு அபீன்னர். கிருத்சு அந்த அபீனால வேற சில உதாரணத்தை எடுக்கிறார், திருஷ்டாந்தங்களை. அபினா ஹேத்வந்தர சமுச்சய ததாஹி நகைஹி பின்னஹ நக பின்னஹ ஹரிநாத்ராதஹ ஹரித்ராதஹ இத்யாது கர்த்திருக்கரணே கிருதா பகுலம் இது சமாசஹ ந ஸ்யாத். புருஷः ராஜ்ஞः பாரியா தேவதத்தசி இதிவத் அசாமர்த்தியாத். தாத்துவனுடைய அர்த்தமாக வியாபாரத்தை நீ ஒத்துக்கலன்னா ஏகப்பட்ட சமாசமும் வராதுறாங்க. என்ன முதல்ல பார்க்கலாம் உதாரணம். கர்த்திருக்கரணே கிருதா பகுலம் என்ன அர்த்தம்? கர்த்திருக்காரகம் கிருதா கிருதந்தேன பகுலம் சமஸ்யதே. கர்த்திருக்காரகம் कुत्र हरिणा त्रातः. अस्माकं पक्षे पश्यामः. त्रातः इत्यत्र त्राधातोः अर्थः त्राणानुकूलः व्यापारः, रक्षणानुकूलः व्यापारः. इत्तप्रत्ययस्य कर्मकारकम् अर्थः. एवञ्च त्रातः इत्युक्ते रक्षणानुकूल व्यापार कर्मीभूतः कश्चन. रक्षणानुकूल व्यापार कर्मीभूतः कश्चन किमिति उच्यते? त्रातः इति उच्यते. तावदेव त्रातः इति उच्यते. சரியா? சரி, அங்க என்ன நிறைய கேள்வி நம்ம கேள்வி அப்புறமா வச்சுக்கலாம். அவர் ரீதியில் ஒரு கேள்வி கேட்டுடலாம். तत्र हरिणा त्रातः इति उच्यते. त्राणक्रियायां हरिः कर्ता विद्यते. तप्रत्ययस्य अर्थः सः प्रह्लादः कर्मकारकम्. त्राणक्रियाम् आधारीकृत्य तदपेक्षया कर्तृत्वं कस्य? हरेः. तदपेक्षया कर्मत्वं कस्य? प्रह्लादस्य. हरिणा त्रातः. इदानीं पश्य, हरिणा इति तृतीया. कथं तृतीया? कर्तरि तृतीया. कथम्? अनभिहिते कर्तरि तृतीया. त्रातः इति कृदन्तम् अभिधानं पुनः तिङ्कृत्तद्धितसमासैः इति उक्तम्. इदानीं त्रातः इति कृदन्तं, कृदन्तेन त्रातः इति पदेन हरिः न अभिहितः, अपि तु प्रह्लादः अभिहितः. एवञ्च कृदन्तदृष्ट्या हरेः अनभिहितत्वं विद्यते. तत्र त्राणक्रियादृष्ट्या हरिः कर्ता विद्यते. एवञ्च हरिः इदानीं कथं विद्यते? अनभिहितकर्ता विद्यते. कर्तृकरणयोः तृतीया. तर्हि अनभिहित कर्तृत्वात् तृतीया हरिणा इति प्रयोगः. त्रात इति प्रह्लादः. प्रह्लादः कर्मकारकं. तथापि त्रात इति कृदन्तेन सह अभिहितः. अभिहिते तु प्रथमा एव इति तस्य प्रथमा प्रह्लादः. तस्य प्रथमान्तत्वात् पदस्य तद्विशेषणस्यापि त्रातः इति प्रथमान्तत्वम्. இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம், பரவாயில்ல. इदानीं कर्तृकरणे कृता बहुलं. कर्तृपदं कृदन्तेन बहुलं समस्यति इति उक्तत्वात् हरेः त्रातः इत्यनेन समासे हरित्रातः इति समासः. हरित्रातः इति समासः. तद्वदेव कारणमिति नखैः भिन्नः कः? हिरण्यकशिपुः. नखैर्भिन्नः हरित्रातः. पिता तावत् नखैर्भिन्नः, पुत्रः हरिणा त्रातः. तत्र भिन्नः इत्यत्रापि पश्य, भिद् धातुः भेदनानुकूलव्यापारः. भेदनं तथा द्वैधीभावानुकूलव्यापारः. द्वैधीभावः कुत्र भवति इत्युक्ते हिरण्यकशिपौ भवति. फलस्य आश्रयः सः कर्म, तदनुकूलव्यापारस्य आश्रयः कः? हरिः. परन्तु हरेः करणानि सन्ति नखानि, साधकतमं करणम्. एवञ्च हरिः प्रकृते न विवक्षितः. इदानीं भिन्नः इत्यत्र
भिन्नः इत्यत्र भेदानुकूलव्यापारे कर्मीभूतः कशिपुः उच्यते, हिरण्यकशिपुः उच्यते। हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते इति आगच्छति। हिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते इति आगच्छति। कशिपुः सः अभिहितः, भिन्नः इत्यत्र कप्रत्येन कर्म एव अभिधीयते किल, सः अभिहितः, अतः अभिहिते तु प्रथमा, तदनुकूलं भिन्नः इति प्रथमा। भिन्नः हिरण्यकशिपुः। नखानि करणकारकाणि इति हेतोः करणे तृतीया, तर्हि नखैः भिन्नः। करणमपि कृदन्तेन समस्यति इत्युक्तम्, अतः नखनिर्भिन्नः अथवा नखभिन्नः। ज्ञातं वा? इदानीं पश्य, पूर्वं நிறைய உதாரணம், ஒன்று சொன்ன விஷயம்தான் எல்லாமே வேற வேற. அது வந்து ஒரு கிருதந்தம் காமிச்சாரு, இப்போ வந்து சமாசம் காமிக்கிறார். இப்போ என்ன காமிக்கிறார்? சமாசம். ஏய் सूत्रं पश्य, कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति उक्तं, तत्र कृता इत्यनेन कृदन्तं पदम् उच्यते। कृदन्तं पदमिति किं गृह्यते? निर्भिन्नः, त्रातः इत्येतत् सर्वं स्वीक्रियते, तदेव किल। तदुक्तरीत्या कृदन्तस्थले व्यापारः आक्षेपादिलभ्यः एव, तर्हि त्राधातोः फलमर्थः टप्रत्ययस्य कर्मत्वमर्थः, तद्वत् भिन्नः इत्यत्र भिद् इति धातोः फलमर्थः टप्रत्ययस्य कर्मत्वमर्थः। तर्हि व्यापारवाचकं किमपि नास्ति। यदि व्यापारः यः कोऽपि नास्ति, तदानीं कस्यचित् कर्तृत्वं कथं सम्भवति, कस्यचित् करणत्वं वा कथं सम्भवति? यदि कर्तृत्वं करणत्वं च न सम्भवतः, तदानीं समासः कथं वा विधातुं शक्नोति आचार्यः पाणिनिः। परन्तु सः समासं विधत्ते, तेन किं ज्ञायते? अनयोः कर्तृत्वं कर्मत्वं च विद्यते इत्येव। अनयोः कर्तृत्वं कर्मत्वं कदा सम्भवति इत्युक्ते तत्र व्यापारस्य वाच्यत्वेन अङ्गीकारादेव, अङ्गीकृते एव। व्यापारे व्यापारे वाच्यत्वेन अङ्गीकृते एव। व्यापारस्य वाच्यत्वं कदा भवति? धात्वर्थत्वेन यदा सः स्वीक्रियते तदानीमेव। प्रत्ययस्य तत्र शक्तिः न भवति। किं कारणं? प्रत्ययस्य तावत् कर्मत्वमर्थः சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதான் அவ்வளோ சிரமம் போட வேண்டாம். அவரை கர்த்தர்கரணிய கிருதாபகுலம்னு பாணினிக்காக சூத்திரத்துக்காக சொல்ல வந்தார். நகைஹீன்னு வந்து வியஸ்த பிரயோகம் கூட தப்புன்னு வந்துடும் அவன் ரீதியில். நகைஹீன்னு ஏன் அப்படின்னார், இப்போ நகத்துக்கு என்னப்பா காரகத்துவம்னா கர்ணகாரகம் கிரியாயோகம், கிரியே அங்கே இல்லைன்னு சொல்லலாம். சமஸ்த பிரயோகம் ஏன்னா பாணினியினுடைய ஒரு பிரமாணம் காண்பிச்சு இல்லைன்னு சொல்றதுனால சொன்னா புரியலடா. तथाहि नखैर्भिन्नः नखभिन्नः हरिणात्रातः हरित्रातः इत्यादुம் कर्तृकरणे कृताबहुलम् इति समासः न स्यात्. ஏண்டா கிடையாதுன்னா சாமர்த்தியம் இல்லாதனால. சாமர்த்தியம் இல்லை. என்ன சாமர்த்தியம்னா வியாபாரமே இல்லை, வியாபாரத்தில் அன்வயம் இல்லைன்னா காரகத்துவம் இல்லை, அவள் கர்த்தத்துவம் சித்திக்காது. இவர் கர்த்தாவா இல்லையான்னு நிச்சயமாகலைன்னா இவர் எப்படி திராத்தகன் கிருதந்தத்தோட சமாசத்தை அடைகிறது? எது மாதிரின்னா புருஷா ராஜ்யா பாரியா தேவதத்தஸ்யான்ற மாதிரின்னார். இப்ப ராஜ்யா புருஷா தேவதத்தஸ்ய பாரியா சொன்னோண்டா. ராஜ்யா புருஷா பாரியா, அது வஸ்துதா அங்க என்ன, அது வந்து இது எப்படி தீர்மானம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த சப்தத்தினுடைய ஆணுபூர்வ வச்சு தீர்மானம் பண்ணக்கூடாது. சப்தத்தினுடைய ஆணுபூர்வ வச்சு தீர்மானம் கூடாது. அவங்க ஒரு ஆம்பளை இருக்கா ஒரு பொம்பளை இருக்காரா அப்படி வச்சுக்கோ. ஆனா அர்த்தத்தை வச்சுதான் அதை தீர்மானம் பண்ணும். இந்த ஆம்பளை யார் அப்படின்னு கேட்டா ராஜாவினுடைய ஆள், இந்த பொம்பளை யார் அப்படின்னு கேட்டா தேவதத்தினுடைய பொண்டாட்டி. சரியா? இந்த அர்த்த நிச்சயம் நமக்கு முதல்ல இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அப்ப என்ன எடுத்து ராஜ்யா புருஷா இத்யத்ர பவतो அஸ்ய புருஷஸ்ய ராஜ்யா சக அன்வய யோக்கியதா வித்யதே. எப்படி தெரியுது? அவன் கவர்மெண்ட் சர்வீஸ்ல இருக்கான்னு அவனுக்கு தெரியும், அதனால தெரிஞ்சது. ஏன் அந்த புருஷனுக்கு அந்த பொம்பளை சேர்த்து யோக்கியதா இல்லைன்னு கேட்டக்கூடாது. நீங்க ஏற்கனவே ஒரு பதார்த்த நிச்சயம் நமக்கு இருக்கணும்டா. சார் ஒரு ஆம்பளை ஒரு பொம்பளை, இந்த புருஷனுக்கு அந்த பாரியாவோட சேர்றதுக்கு யோக்கியதை இல்லையான்னா அந்த அந்த ஸ்திரீ வந்து தேவதத்தினுடைய பாரியா. அப்ப ஏவம்சா தயா இப்படி இந்த அர்த்த நிச்சயம் இருந்தாதான் இது தப்புன்னு சொல்ல வரும். புரியுதா? ஏவஞ்சா தயா பாரியயா சக
अन्वय योग्यता कस्य नास्ति पुरुषस्य नास्ति यतः सः कस्य पुरुषः राज्ञः पुरुषः அது மாதிரி भार्यायाः अनेन सह अन्वय योग्यता नास्ति किं कारणम् इत्युक्ते सा इतः पूर्वमेव देवदत्तेन अन्विता विद्यते भार्या देवदत्तस्य एवञ्च राज्ञः पुरुषः इत्यत्र उभयोः सामर्थ्यं विद्यते उभयोः सामर्थ्यं नाम परस्पर अन्वययोग्यता विद्यते अतः राज्ञः पुरुषः इत्यत्र यदि अन्वययोग्यता स्यात् तदानीं समासः न पाणिनि என்ன சொன்னாரு டேய் ஒரு ஷஷ்டி சூத்திரம்டா ஒரு ஷஷ்டியந்தமானது சமர்த்தம் ஷஷ்டியந்தமானது சுபந்தத்தோடு கூட சமாசத்தை அடையும்னாரா சரியா அது அந்த இடம் தெரிஞ்சதான் உனக்கு புரியும் என்ன பண்ணா ராஜ்ஞா ஷஷ்டியந்தம் புருஷா பிரதமாந்தம் சமாசம் பண்ணா ராஜபுருஷா இன்னொன்னு சொல்லிட்டாண்டார் தேவதத்தஸ்ய பாரியான்னா தேவதத்தஸ்ய ஷஷ்டியந்தம் பாரியா சுபந்தம் சமாசம் தேவதத்த பாரியா एवञ्च राज्ञः पुरुषः தேவதத்தஸ்ய பாரியா ஒருத்தன் மாற்றி சொல்லி பார்த்தான் பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுறான்னா புருஷா ராஜ்ஞः பாரியா தேவதத்தஸ்ய அப்படி ஒரு சொல்லி பாரு நான் உனக்கு வேற மாதிரி சொன்னேன் இங்க வேற மாதிரி இருக்கு எப்படி புருஷா ராஜ்ஞः எப்படி சொல்லாமா ராஜ்ஞः புருஷः இत्यपि சாது சாது பிரயோகः புருஷா ராஜ்ஞः இत्यपि சாது பிரயோகம் சமஸ்கிருத பாஷையில் எப்படி வேணா மாற்றி ஒன்று போடலாமே புரிஞ்சுதா தேவதத்தை பாரியா சொன்னாலும் சரி பாரியா தேவதத்தை சொன்னாலும் ஒன்றும் கரெக்டு தான் ஆச்சா இவன் என்ன பண்ணா மாற்றி சொல்லி பார்க்குறானா எப்படின்னா புருஷா ராஜ்ஞா பாரியா தேவதத்தஸ்ய இது குத்திரச்சித்து பிரயோஜ்யத்தை இப்படி பிரயோகம் பண்ண மாட்டான் தண்டகமாக பிரயோகம் பண்ணும்போது இப்படி வருது நிறுத்துப்பான்னா சிஷ்யன் ஏன் சார் மறுபடியும் சொல்லுங்கன்னார் புருஷா ராஜ்ஞா பாரியா தேவதத்தஸ்யன்னு சொன்னேன் இல்லையா இந்த இடத்துல ராஜ்ஞாவும் பாரியாவும் பக்கத்தில் இருக்கு ராஜ்ஞா ஷஷ்டியந்தம் பாரியா பிரதமாந்தம் சமாசம் பண்ணிடலாமான்னு கேட்டான் சமாசம் பண்ண கூடாதுடாங்க ஏன்னா சூத்திரம் கரெக்டா இருக்காங்க ஷஷ்டி சுபந்தம் வருது என்ன அப்படி இல்லடா ஷஷ்டி சுபந்தமா இருந்தா மட்டும் அவா ரெண்டு பேருக்கும் சாமர்த்தியம் இருக்கணும்னார் என்ன சாமர்த்தியம்னா இப்ப நான் அந்த கதை மாத்திக்கோ நான் வந்து புருஷனையும் பாரியாவும் சொன்னேன் நான் அது வந்து ராஜ்ஞா பாரியா எடுத்துக்கோ புரிஞ்சுதா எப்படி இதுவே உண்மையிலேயே ஏன் சார் ராஜபாரியான்னு அது சொல்லலாம் ராஜபாரியான் பிரயோகம் தப்பா சார் தேவதத்த புருஷான் பிரயோகம் தப்பா சார் அப்படி சொல்றேன்னு நினைக்காதா வஸ்துதா தயோஹோ அன்வய சாமர்த்தியம் எது சியாத் ததானீம் சமாசः ஸ்யாத் புரிஞ்சுதா एवञ्च तादृश प्रयोगः अनिष्टः इति उच्यते अनिष्टः इत्युक्ते तादृश प्रयोगः तस्मिन् अर्थे समासः न भवति ज्ञापयति पुरिञ्दा तत्र यथा वा समासः न भवति इति उक्तं तथैव कुत्र नखनिर्भिन्नः हरित्रातः इत्यत्रापि समासः न स्यात् किं कस्मात् कारणात् असामर्थ्यात् என்னடா ரொம்ப புரியலையடா ரொம்ப புரியுதோன்னா திட்டமா புரியுதா ரொம்ப உத்து பார்க்குறேன்னு பார்த்தா கர்த்திருக்கரणे कृता बहुलम समासः न स्यात् पुरुषो राज्ञः भार्या देवदत्तस्य इतिवत् இந்த இடம்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அசாமர்த்தியம் அசாமர்த்தியம்னா அவன் ரெண்டு அர்த்தங்களுக்கு பரஸ்பரம் அன்வய யோக்கியதா இருக்குன்னா சாமர்த்தியம் நீ கொண்டு வரலாம் ராஜாவுடைய பொண்டாட்டியை பார்த்து ராஜபாரியான்னு சொல்லக்கூடாதா தேவதத்துடைய புருஷனை பார்த்து தேவதத்து புருஷான்னு சொல்லக்கூடாதா வஸ்துதா அவ ரெண்டு பேருக்கு அது வந்து அர்த்த சம்பந்தப்பட்ட நிச்சயம் அது புரிஞ்சுதா அதான் சாமர்த்தியம் என்ன அதுக்கப்புறம் அச்சா அத்தியாகிருத கிரியாமாதாய சாமர்த்தியம் வாச்சியம் தத்யோதனஹா குடதானஹா இத்தியாதிவத்து அவன் போட்டான் நீ என்ன சொல்றிய உங்க பாணினியை எத்தனையோ இடத்துல அத்தியாகிருதமான கிரியை வச்சுட்டு இது மாதிரி சமாசங்கள்லாம் பண்ணிருக்காரா அப்படின்றான் என்னன்னார் தத்யோதனம் ரணி அன்னேன வியஞ்சனம்ன்றான் இப்ப பக்ஷேன மிஸ்ரீகரணம்ன்றான் அந்த இடத்துல குடதானாக குடேன மிஸ்ரிதாக தானாக குடேன பாணினி காலத்திலிருந்து அவல்ல வெள்ளத்தை போட்டு அடிக்கிறதுன்ற பழக்கம் இருக்கு குடதானாக அவர் காலத்திலிருந்து தயிர் சாதம் பரம்பரை இருக்கு அவர் காலத்திலிருந்து அன்னேன வியஞ்சனம் தத்யோதனம்னா பக்ஷியேன மிஸ்ரீகரணம் பக்ஷியம் பக்ஷியம்னா கர விஷதம் கரகரகரகரான்னு இருக்கணும் அப்படி சும்மா அப்படி முறமுறான்னு இருக்கணும் அதான் கர விஷதம்டா சின்னதா போட்டா அது பெருசா இருக்கும் அப்பெல்லாம் போடுறான் போடும்போது நல்லா ஒரு 3 சென்டிமீட்டர் இருக்கு
அப்புறம் அது வந்து பொரிச்சதுக்கு அப்புறம் 6 சென்டிமீட்டர் ஆகுறதா இல்லையா? அதான் விஷதமா ஆகுது. அதே சமயத்தில் சாதம் கூட தான் விஷதமா ஆகுது. ஆனா கரகரான்னு இல்லை, இது கரகரான்னு இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பேரு? பக்ஷ்யம்னு பேரு. புரிஞ்சுதாடா? காசிகாக்காரர் சொல்றதுதான் சொல்றேன், நான் சொல்லல. கர விஷதம் அபியவஹாரியம், அதுக்கு என்ன பேரு? பக்ஷ்யம்னு பேரு. கரவிஷதமா இருக்கணும். சாப்பிடலாம், பேப்பரை எடுத்துக்கலாமா சார்? கரகரான்னு இருக்கு, பெருசாவும் இருக்கும்னு. அது அபியவஹாரியம் இல்ல, சாப்பிடக்கூடியது இல்ல. அது இங்க பாரு, குடேன தானாகன்றார். குடேன திருத்தியா இருக்கு, தானாக பிரசமா இருக்கு. இங்க வந்து குடம் வந்து கரணகாரகம். குடம் கரணம்னு சொன்னா வியாபாரம் இல்லாம அது கரணத்துவம் வருமா? வியாபாரமே இல்ல. வியாபார வாச்சகம் என்ன சொல்ல போற நீ? குடதானாக இத்தியத்ரா மிஸ்ரிதம்ன்ற மிஸ்ரணம்ன்ற வியாபாரத்தை நீ வந்து அத்தியாகாரம் பண்ணிண்டு, புரியுதா? மிஸ்ரன்ற ஒரு வியாபாரத்தை அர்த்தாத்தியாகாரமோ சப்தாத்தியாகாரமோ, அத்தியாகாரம் 2டா, அர்த்தாத்தியாகாரம் 1. சில பசங்களுடைய கெப்பாசிட்டி, நம்ம சில பசங்களுக்கு நீ கிரியாபதத்தை சொல்லாட்டினாலும் கூட தானா புரிஞ்சுன்னு வேலை பண்ணும். சில பசங்க நீ கிரியாபதம் சொல்லனா மனசுல ஒரு தடவை கிரியாபதத்தை சொல்லி பார்த்து, ஓஹோ கதவை மூடுன்னு சொல்றீங்களா, இதோ போய் மூட்டு வரேன்னு சொல்லுவோம். கதவை அப்படின்னு சொன்னாலே ஒருத்தன் என்ன பண்றான்? மூடிடுவான். அவன் வந்து அர்த்தாத்தியாகாரம் பண்ணிக்கிற பையன். சப்தாத்தியாகாரம் பண்றவன் என்னன்னு, கதவுன்னு கதவுன்றாரு, ஓஹோ மூடுன்றாரா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போய் மூட்டு வருவான். கரெக்டாடா? சப்தாத்தியாகாரம் 2 இருக்கு, அதெல்லாம் வருது. அப்ப என்னமா ஏதோ ஒரு அத்தியாகாரத்தை பண்ணிட்டு ஏவச்சு அத்தியாகிருத கிரியை வச்சுட்டு ததபேட்சையா குடத்துக்கு கரணத்துவம் இருக்குன்னு சொல்லிதான் குடதானாகா தத்யோதனம்னு நீ சொல்லி ஆகணும். உனக்கு அத்தியாகிருத கிரியை வச்சுன்னு கரணத்வாதிகள் சம்பவிக்கும் பொழுது எனக்கு மட்டும் இங்க நகையர் பின்னகா இந்த இடங்கள்லாம் வரக்கூடாதா, பக்குவமானலாம் வரக்கூடாதான்னு அவன் கேட்டான். புரிஞ்சுதா? அத்தியாகிருத கிரியா மாதாய சாமர்த்தியம் வாச்சியம், சாமர்த்தியம் நச்சவாச்சியம். தத்யோதனஹா குடதானாக அல்ல, அந்த நச்சவாச்சியம் அப்புறமா சேர்த்துப்பா. அத்தியாகிருத இதான் இந்த இடத்துல 2 வாச்சியம் வருது. இந்த வாக்கியம் நன்ய வந்து பின்னாடி தான் அன்வைக்கணும். புரிஞ்சுதா? அத்தியாகிருத கிரியாமாதாய சாமர்த்தியம் வாச்சியம் சொல்லிக்கணும். எது மாதிரி? தத்யோதனஹா குடதானாக இத்தியாதிவத்து. அப்படிதான். அது மாதிரி அந்யதா அப்படி நீ அத்தியாகிருத கிரியை வச்சுண்டு காரகத்துவம்லாம் வராதுன்னு சொல்லிட்டேன்னா அனேன வியஞ்சனம் பக்ஷேன மிஸ்ரீகரணம் இது சமாசா நஸ்யாத்து, சமாசம் வராது. ஏவஞ்சா அத்தியாகிருத கிரியாமாதாய எது சாமர்த்தியம் ததவி சாமர்த்தியம் அங்கீகாரியமேவான்னு அவன் சொல்லி முடிச்சான் மீமாம்சகன். வையாகரணன் ரசவாச்சியம் சொல்லாதரன். ஏன்னா தத்ர வித்யானர்த்தக்யாத அகத்யாதசா ஸ்வீகாரேபி ஹரிகிருதம் இத்தியாது சாட்சாத் தாத்வர்த்த அன்வயேன உபபத்தியமானஸ்ய கர்த்திருகணே இத்தியஸ்ய ஆக்ஷேபேன பரம்பரா சம்பந்தே பிரவருத்தி அயோகாத். என்னடா நீ அகதிக கத்தியா வேற வழி இல்லாம தத்யோதனஹ குடதானாக போன்ற இடங்கள்ல மட்டும் அத்தியாகிருத கிரியை வச்சுண்டு குடத்துக்கும் அன்னத்துக்கும் வந்து கரணத்துவத்தை சாதிச்சு கொண்டு வந்தோம்னா அது மாதிரி எல்லாருக்கையும் ஒத்துக்கோன்னு சொல்றது நியாயமா? அந்த இடங்கள்ல சூத்திர அனர்த்தக்கியம். சூத்திரம் என்ன பண்ணாரு? அன்னேன வியஞ்சனம் டார். அன்னத்தோடு கூட வியஞ்சனம் வந்து சமாசத்தை அடையும். அன்னம் எது? ஓதனம். வியஞ்சனம் எது? ததி. நான் முதல்ல கரணம் அன்னம்னு சொல்லிட்டேன் போல இருக்கு. அதாவது சமயத்துல டங்கு ஸ்லிப்பாடா, அது பேரு என்ன ஸ்லிப்பு பேர் அதுக்கு? அது அப்படிமா வந்துடும் ஏதாவது. அதெல்லாம் நீங்க அப்பப்ப ஆச்சா. அதனால ஓதனம் வந்து அன்னம், ததியானது வியஞ்சனம், பக்ஷ்யம் எது? தானாகா. மிஸ்ரீகரணம் எது? அவல்ல வெள்ளத்தை கலக்கணும். வெள்ளத்துக்கு அவளை கலக்க கூடாது, தாங்காது உடம்பு. அது சாதத்துல தயிரை கலக்கணும், தயிர்ல சாதத்தை கலந்தா எப்படி இருக்கும் அது? அதனால இது வியஞ்சனம். அப்ப அந்த சூத்திரம் ஆனர்த்தக்கியம். எப்ப நான் வந்து அத்தியாகிருத இங்க இல்ல இந்த கிரியாவாச்சகம் ஒண்ணுமே இல்ல, கிரியாவாச்சகம் இல்லைன்னு சொன்னா இதுக்கு என்ன வராது? காரகத்துவம் வராது, கரணத்துவம் வராது. ஏவம் தத்யோதனஹான்றதுல நான் சமாசம் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னா அநேன வியஞ்சனம் சூத்திரம் வியர்த்தமாயிடும். இதே மாதிரி அடம் பிடிச்சா குடதான பக்ஷேன மிஸ்ரீகரணம் சூத்திரம் வியர்த்தமாகும். சூத்திர ஆனர்த்தக்கியத்தை பரிகாரம் பண்றதுக்காக என்ன பண்றோம்? நாம அத்தியாகிருத கிரியை வச்சு இவாளுக்கு சாமர்த்தியத்தை கொண்டு வரும்னு சொன்னா இந்த கவலை உனக்கு ஹரித்ராதம்ல இல்லையடா. ஹரித்ராதம்ல கிரியை சொல்றதுக்காக சாமர்த்தியம் சமர்த்தமாக ஒருத்தர் தாது இருக்கார, இதையும் அதையும் நீ ஒன்னா கம்பேர் பண்றது.
तत्र विध्यानर्थक्यात् अगत्या तथा स्वीकारेपि हरिकृतम् इत्यादौ साक्षात् धात्वर्थ अन्वयेन उपपद्यमानस्य धात्वर्थान्वयेन उपपद्यमानस्य सामर्थ्यस्य आक्षेपेण एव सामर्थ्यस्य आक्षेपेण एव சாதனம் அனுச்சிதம். ஆக்ஷேபத்தினால சாதிக்கிறதுன்றது உச்சிதம் கிடையாது. கர்த்தகரணே இத்தியஸ்ய ஆக்ஷேபேன பரம்பரா சம்பந்தே பிரவருத்தி அயோகா, அது பரம்பரா அங்க வராது. தச்ச ஏகக்ரியான்வயித்வமேவ சாமர்த்தியம் இது சங்கியம். அசூரியம் பஷ்யாஹ இத்தியாதேஹ அசமர்த்த சமாசத்வ அனாபத்தேஹ இஷ்டாபத்தோ கிருதஹ சர்வோ மிருத்திகையா இत्यत्र கிருதசர்வ மிருத்திகः இத்யாபத்தேஹ तत्र भवतु वा एतावता परिसमाप्तिः भवतु. ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलि शब्द